नमस्कार बंधुगण, आपण माने को मो चैनल को पुन थरे स्वागत। बंधु मैंने जदि आपणकर मकर राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु, कारण आजिर एई भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आपणक जीवन में दुख टेंशन सब बेले कहीं लगी रोची, आपणक सर्वदा आर्थिक समस्या दे कहीं गति करने को पड़ुछि। तो आपण को परिवार रे सुख शांति समृद्धि कहीं रोना, आपण आशा करुवा कार्य आपण मानक सफलता कहीं मिल पार ना। तो ये सबू आपणकर समस्या कहीं होउची। तो आपणक जीवन में एते दुख कष्ट कहीं मिलूची, आपणक यही समस्त प्रश्नर उत्तर आपण माने आजिर एई वीडियो रे निश्चित भाव में पाइजिबे। तो बंधु मैंने आपण आसतु जानि नबा एही कार्यक्रम को। यही विषय में आम आज विस्तार रूप से आलोचना करवा। ताहा पूर्व जदि आपणकर मकर राशि होता है तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखंतु। सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिविशेष मानकर व्यक्तित्व विषय रे। तो यह परे आमे पुणी जानिबा मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक जीवन में एते दुख कहीं पाई थांती। बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु दशम राशि होउची मकर राशि एवं मकर राशि राशि अधिपति होउचंती शनि। कर्म फलदाता न्यायर दाता शनिदेव होउचंती मकर राशि अधिपति एवं मकर राशि रे मंगल एवं उच्च स्तर रे रहिचंती। जेहेतु मकर राशि मंगल उच्च स्तर अछंती सेथिपई मंगल राशिंकर विशेष मानकर एते जल्दी डरी जाई नथांती। मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक मध्य एक इंटरेस्टिव क्वालिटी रही थाए। प्रत्येक कार्य को सेमाने सुखिबार टैलेंट, प्रत्येक आग को बढ़िबार टैलेंट एमानक मध्य लुचि रही थाए। तो मकर राशि शनिंकर स्वराशि हेले मध्य मकर राशि व्यक्तिविशेष माने जेतेबेले कोनोसी कार्य रे आग को बढ़ंती किंबा कोनोसी कार्य आग को बढ़ंती सेथिरे तांको विलंब लागि थाए। सेथिरे किछि ना किछि बाधा विघ्न मध्य निश्चित रूप से आसी थाए। एते सब पर सेमाने आगको बढ़ी पारती, सेमाने बहुत परिश्रमी भी होइथांती। बंधु माने एही राशि अधिपति जेहेतु शनिदेव अटंती, एमानंकु बहुत आलस्य आसी थाए। सेमाने भाबंती आजिर काम को काली पकाई रखंती, कालीर काम को पहर दिन पर्यंत पकाई रखंती। अर्थात एमानंक मध्य आलस्य बहुत अधिक परिमाण रे रही थाए। कोनोसी कार्य करिबा पई सेमाने जदि संकल्प करनियंती सही काम को संपूर्ण करिबा परे ही मानि थांती। सही कार्य आपन को संपूर्ण भाव में करिबा परे ही तांको शांति मिली थाए। तांको मकर राशि व्यक्तिविशेष माने अनुशासन प्रिय होइथांती, बहुत सचोट होइथांती, मात्र जिद्दी स्वभाव मध्य टिके होइथांती। मकर राशि व्यक्तिविशेष माने पाए तो एकाकी रहिया को पसंद करिथांती। एमान को अधिक भीड़ जनगहली पसंद आसी न थाए। बिना कारण रे से माने कोनोसी कथा एमान को पसंद हुएनी हंसिबा को। एमाने जोठार भी रुहंती से माने निज स्तर रे निज हिसाब रे ही काम करिया को पसंद करंती। से माने निज चिंता रे ही हची जांती। तो निज सहित अधिक समय कथा होइथांती, मात्र से माने लोक मानक पई समर्पित होइथांती। जदि एमाने को कौनसी व्यक्ति साहाय्य मागती एमाने मना करि पारंती नहीं। एमाने हृदय बहुत भल होइथांती, बहुत इमोशनल मध्य होइथांती। तो एमाने जदि कौनसी कथा को सीरियस हुअंती तो बहुत अधिक सीरियस हो जाती। जो कथा को एमाने सीरियस हुअंती नहीं तो केही भी एमाने को सही कथा प्रति सीरियस करि पारि नथांती। कौनसी कथा प्रति एमानक मन लागि जाई थाए ना, तो आपण को सेमानक कथा को हटाइबा बहुत कष्टकर होता है। तेबे एबे आसंतो जानिबा मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पई केउ राशि पई दूरे रहिबा अनुचित अटे। तो यही राशि व्यक्तिविशेष मानक सहित मकर राशि मानकर अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग केबे भी भल रही न थाए एवं एही राशि लोक मानक ठारू सावधान अवलंबन करिबा मध्य आपणक पई भल होइथाए। तो सर्वप्रथमे हेउची मेष राशि, द्वितीय रे सिंह राशि, तृतीय रे होउछंती कर्कट राशि। एही तीनोटी राशि एपरी राशि अटंती, विशेष करी मेष राशि एवं सिंह राशि जो राशि दुई जनकर मकर राशि सहित केबे भी भल तालमेल रही न थाए। तो आपणकर
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା କାହାଠୁ ବି ଧୋକା ପାଇଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପଟୁ ସେମାନଙ୍କ ପଟୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପଟକୁ ବି ଧୋକା ମିଳିବାର ଅସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ବହୁତ ଭଲ ରହିନଥାଏ, ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଧିକ ବି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାରଣଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାରଠାରୁ ଅଧିକ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜିଦ୍ ସ୍ୱଭାବଟି ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଜିଦ୍ରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି କ୍ରୋଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଜିଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କୌଣସି ସୀମା ବି ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥାଏ। ନିଜ ଜିଦ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ଗୁଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନେ ରିଏଲି ଭାବିପାରନ୍ତି ଯାହା ବି ସେ କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଜିଦ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଜିଦ୍ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ନିଜର ମିତ୍ର ବନାଇ ନିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ଏମାନେ ନିଜର ମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଏମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ଏମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ରିଆକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତି, ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଥାକୁ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କଥାରେ ଆପଣ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତିକି ସେମାନେ ଡିପ୍ରେସନ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବାର ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ନିଜର ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ନା ନିଜ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ମନକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାହାକୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାହାକୁ ମିତ୍ର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଏମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ହିସାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଏମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ବି ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିନିଅନ୍ତି। ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି କାରଣରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବନି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପଲିଟିକ୍ସ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ପରେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସ୍ମାର୍ଟଲି କାମ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବହୁତ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ମନୋବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିନିଅନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ହେଉ ସେମାନେ ସେହି କଥାରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ନିଜ କାମରେ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ରଖନ୍ତି, ସେହି ଭୁଲକୁ ପୁଣି ସ୍ୱୀକାର ବି କରିନଥାନ୍ତି। ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଆପଣ ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଞ୍ଚମର ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ କ୍ରୂରତା। ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଦୂରତା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜେ ଆଣି ଠିଆ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲେ ସେହି 5ଟି କାରଣ, ଯାହାକି 5ଟି କାରଣ ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି। ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସଂସାରରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି କମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥାଏ। କି ତେବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ନିଜର
ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ନିଜ ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ତେବେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅପଗୁଣ ରହିଛି ଆମେ ନିଜ ସୁଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସଂସାରରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳାଇବାକୁ ହିଁ ପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ବନାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରକ ହେଉଛି, ତାହା ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ କାହିଁକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଚାହାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଲେଖିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିଥାଏ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଗୁଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତ ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ବଦଗୁଣ ଆପଣ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ ସଫଳତା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଅଟକେବେନି। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଥିବ ମକର ରାଶି, ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।